الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولقد أشرت لنعت من أوصافه دهي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمدح الصفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح العلماء الأولياء والصالحين ومشايخهم أجمعين أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وإلى خصوصا صاحب الكتاب سبيل الذكر سيد قطب الإرشاد وغاص العباد وبلاد الحبيب عبد الله بن عبد الحداد والحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب الأطاس وجميع أهل الزنبل وأهل الفريد وأهل الأكداس خصوصا سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله وصولهم وفرهم سيدنا فقيه مقدم محمد بن علي وآله وصولهم وفرهم ثم إلى سيدنا الإمام علي وهو الغيور ثم إلى روح إمام عبد الله بعلوي ثم إلى روح أبو بكر بشميله ثم إلى روح الحبيب حسن بن عبد الله الشاطري والحبيب سالم بن عبد الله بن أبي عمر الشاطري ثم إلى أرواح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا مدفون في مقبرة زنبال ثم إلى رشا عبد الرحمن بن الحبان ثم إلى رصاح بن جامع الحبيب حسين بن أحمد بركبة والحبيب أحمد محمد الحبشي والحبيب عيدروس بن حسن الجفري ثم إلى أرواح علماء الأمير وأولياء صالحين في مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حجاج الإسلام سيدنا الإمام الغزالي ثم إلى رشا عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا ومشايخنا ومعلمينا أجمعين أن الله يغفر لهم وارحمهم وعافهم وفنهم اللهم انفعنا ببركتهم واهدنا ببركتهم اللهم ارزقنا حسن ومعنى ببركتهم وعلى كل نيتنا صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله الكريم ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam satu majlis di tempat yang insyaallah diberkahi Allah, dan semoga hajat-hajat kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam syurga, senantiasa mendapat hidayah, taufik, keistiqomahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari hal-hal yang tercela, dan Allah ganti dosa-dosa kita menjadi kebaikan, dan insyaallah kita meninggal dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih di bulan Rajab, bulan yang kita diperintahkan untuk banyak-banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Yang mana tujuan daripada permohonan ampun kepada Allah itu agar kita selamat dunia, kemudian di alam kubur, selamat pula di akhirat, ya. Karena nanti setelah kita dunia udah meninggal, kita meninggal nanti masuk ke alam kubur, ya. Nah, ustaz masuk kubur, ini adik-adik juga nanti bakal masuk kubur kalau meninggal, ya. Semuanya kita bakal meninggal, ya. Mau hidup terus? Mau hidup terus? Mau tak panjang umur? Mau, semua orang mau panjang umur, minta sama Allah panjang umur. Tapi kalau saking panjangnya orang lah meninggal, kalau di dunia ini datik lagi. Cuman kita dewek, kayak mana lah? Mau hidup dewekan? Orang sudah meninggal semua. Di Jambi ini datik lagi manusia, cuman kita dewek. Mau? Nah, mau tak mau pasti mati, pasti bakal meninggal. Nah, suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan menghadapi yang namanya kematian. Kematian itu pasti, namun tugas kita hidup ini adalah bagaimana caranya agar setelah meninggal nanti kita tidak susah, kita malah senang, kita dapat nikmat, kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang dalam kubur itu diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Al-Imam Abdullah bin Awil Haddad dalam kitab Sabilul Iddikar, ya, menukil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru imma raudhah min riyadil jannah wa imma hufrah min hufrin niran. Kubur itu antara, bisa jadi kuburan itu adalah taman-taman surga, bisa jadi kubur itu adalah taman, lubang daripada lubang neraka. Dan wa kana Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, Sayyidina Utsman bin Affan ketika lewat kuburan beliau nangis. Ditanya sama sahabatnya, dijawab, aku mendengar Rasulullah menyatakan bahwa kuburan ini adalah gerbang awal menuju akhirat. Ya, kuburan itu adalah pintu pertama menuju akhirat, alam akhirat nanti. Di akhirat kita semuanya berdiri, ya, mengantri untuk dipanggil satu persatu menghadap Allah, diminta pertanggungjawaban. 1000 tahun tegak tak duduk, ya, ribuan tahun tegak tak duduk. Nanti di akhirat kita seperti itu, ya. Tapi kalau kita di dunia banyak berlaku baik, selalu duduk dalam pengajian, selalu sembahyang, ya, insyaallah walaupun tegak berlama-lama, ya, ratusan tahun, ribuan tahun, tetap kita tidak merasa capek. Kita merasa aman-aman baik, tenang-tenang baik. Nah, jadi tadi dikatakan Rasulullah bahwa kuburan itu adalah
gerbang pertama menuju akhirat. Dan disebutkan dalam riwayat, inna aktsar azabil qabr min thalathati asya. Azab kubur itu kebanyakan disebabkan 3 hal. Azab kubur kebanyakan sebabnya tiga hal. Artinya di dalam kubur itu banyak orang disiksa, diazab kebanyakan disebabkan 3 hal ini. Yang pertama ghibah. Ghibah itu apa? Ngomongin orang, ngomongin keburukan orang. Wan namimah, adu domba, ya, siapa yang suka adu domba, ya. Anak-anak kecil biasa itu sama kawan-kawannya di sekolah suka ngadu domba tak? Tak boleh ya. Jadi di dalam kubur itu banyak orang diazab disebabkan gosip. Ghibah itu gosip, terus ngomongin keburukan orang lain. Kemudian adu domba. Yang ketiga, qillatut tahfidz minal baul. Tidak perhatian dengan kencing. Nah, siapa yang kencing tak ada cebok, masuk kubur kena azab. Kata Nabi, di dalam kubur banyak orang kena azab, kena siksa di alam kubur disebabkan kencingnya tak bersih. Ya. Wa fil hadis, dalam hadis yang lain, amatu azabil qabri minal baul. Umumnya orang kena azab dalam kubur itu sebab perkara kencing. Perkara kencing. Siapa yang kencing tegak, kena azab. Siapa yang kencing tegak, tidak taubat dan dia tidak bersih-bersih, maka dia kena azab. Kenapa? Karena kalau kencing tegak itu tak tuntas kencingnya. Kalau kita laki-laki masih ada sisa, ya. Air kencing itu tak ada habis kalau kita kencing tegak. Makanya sunnah Nabi itu kita kencing duduk. Duduk bukan bersila, ya. Kencing itu duduk, jongkok. Ya, jongkok atau duduk di kloset, ya. Jangan bersila. Ada kencing bersila tak sini? Tak ada. Kalau tak jongkok, duduk di kloset, di toilet tu, ya. Tak boleh tegak. Karena sekali lagi kalau tegak pasti kencingnya tak ada bersih. Walaupun disiram, kalau jalan netes lagi tu. Tapi kalau duduk kencingnya, insya-Allah sudah kita kencing, ya, jongkok tu kita kencing, kemudian berdeham. Macam mana berdeham? Contohin berdeham. Tahu tak berdeham? Tahu berdeham? Bisa tak berdeham? Itu berdeham tu. Bisa tak? Itu berdeham. Jadi kalau habis kencing berdeham 3 kali, tapi dosakan yang kencang, pelan-pelan we. Kenapa? Karena berdeham itu, tanah Nuh itu, ya, itu dapat membantu mengeluarkan sisa-sisa air kencing. Berdeham 3 kali. Atau kalau tak mau berdeham, diurut. Nah, waktu wo itu diurut bawahnya, ya, diurut. Diurut agar sisa-sisa kencingnya keluar. Setelah itu baru dibasuh, disiram. Kencing jangan tegak, ya. Jangan tegak, ya. Tak boleh. Kalau tegak kena azab, kena hukum di dalam kubur. Nah, itu kata Nabi. Wa hadisun, dalam hadis yang lain disebutkan ar-rajulain alladzaini sami'ahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'adzibani fi qabrihima wa amara bi jaridatin minan nakhl faju'ilat ala qabrihima wa qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma damata rutbataini wa annahuma yu'adziban.
wa ma yu'adzibani fil kabir amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fakana la yastabri min al-baul. Al-hadis wa huwa hadisun sahih masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad suatu hari lewat di dua kubur. Ada dua kuburan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma yang masih hijau, ditancapkan di atas kuburan keduanya. Makanya kalau kita ke kuburan tengok di atas kuburan itu ada ditanam pohonnya, pohon kembang ya. Nah, ditaruh situ. Jangan gersang we, ditanam, taruh, tancapin. Entah pohon mawar, entah apa terserah, pokoknya tancapkan tumbuh-tumbuhan di atas kuburannya. Nah, Rasulullah menancapkan pelepah kurma di atas kuburan keduanya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, la'allahu yukhaffafu anhuma, ya, harapannya agar yang penghuni kubur ini, kata Nabi, diampunkan, diringankan azabnya. Karena Nabi tahu penghuni kubur ini, dua kubur ini sedang diazab, maka diletakkan, ditancapkan oleh Rasulullah tanaman di atasnya, kata Nabi, agar yukhaffafu anhuma ma damata rutbatain, ya. Selama daun itu masih hijau, belum kering, daun yang ditancapkan di atas kuburan itu belum kering, maka selama itu pula azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam riwayat lain, tumbuh-tumbuhan di atas kuburan itu beristighfar untuk yang di dalam kubur. Beristighfar untuk yang di alam kubur itu. Wa annahuma yu'adzibani. Kenapa? Karena yang penghuni kuburan ini, ahli kubur ini sedang diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzibani fi kabir. Mereka ini dapat azab kubur bukan karena dosa besar, bukan. Kata Nabi, mereka dalam kubur itu bukan dikarenakan dosa besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya itu diazab karena semasa hidupnya suka adu domba orang. Semasa hidup suka adu domba orang, maka dia azab. Sepele sebabnya. Wa amma akhar, adapun satunya lagi, kata Nabi, fakana la yastabri minal baul. Dia ni tak ada bersih kalau kencing. Habis kencing tak bersih. Tidak istinja, ya. Habis kencing be. Ya, macam budak kecil. Kencing, tutup. Ya, kalau budak kecil tak apa-apa. Kita ni udah besar semua, kan udah besar, udah faham. Masih pakai pampers? Masih pakai pampers tak? Pampers. Masih pakai pampers? Ah, masih. Tak. Ya. Kalau anak kecil kencing, tak ngerti cebok, wajar. Tapi kalau sudah tua bangko ini, kencing tidak ada siram, tidak cebok, nah tunggulah kena azab, kena tangani malaikat dalam kubur. Kena tangani malaikat, kena tampar malaikat, kena peci pala mana kau, ya. Malaikat itu sekali nangani tembus 7 lapis bumi bawah, naik lagi, nah muncul lagi kau, tangani lagi sama malaikat 7 lapis bumi ke bawah. Jadi luar biasa azabnya. Kata Nabi, sepele. Ini orang kena azab ni karena kencingnya tidak ada bersih, tidak istinja, tidak cebok kencingnya. Ya. Nah, makanya hati-hati kencing. Kenapa? Karena kalau kencingnya tidak bersih, nanti pengaruhnya sama solatnya tidak sah. Ya. Itu. Hadisun sahih masyhur. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuksir isti'adah min azabil qabri. Nabi itu banyak sekali memohon kepada Allah untuk dilindungi dari azab kubur. Nabi Muhammad minta sama Allah dijauhkan azab kubur. Padahal Nabi Muhammad pasti masuk syurga. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Itu pun Nabi masih takut dengan azab kubur.
wa amara biha fi du'a alladhi ba'da tasyahhud bi kulli salat. Makanya Rasulullah SAW perintahkan kita setelah tahiyat itu innaka hamidum majid. Sebelum salam berdoalah kita. Kalau pakai bahasa Indonesia cukup dalam hati ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah selamatkan aku di dunia dan akhirat, ya Allah jauhkan aku dari azab kubur. Nabi SAW perintahkan kita di akhir tahiyat, setelah tahiyat sebelum salam, mintalah kepada Allah untuk dilindungi dari azab kubur. Baik ketika kita sedang berzikir dengan zikir pagi atau zikir sore hari, ya, kita minta sama Allah. Fa'adzabul qabri haq. Ya, azab kubur itu benar adanya. Azab kubur itu pasti, bukan cuma dongeng, bukan cuma cerita. Azab kubur itu benar adanya. Wa na'imuhu kadzalik. Begitu pula nikmat kubur itu benar adanya. Nikmat kubur itu pasti adanya. Ya. Fa na'imu fil qabri li ahli iman wa ta'ah. Nikmat dalam kubur itu Allah peruntukkan untuk orang yang beriman, orang yang taat sama Allah. Wal azabu fil qabri li ahli al-kufr wan nifaq wal fujur wal ma'siyah. Adapun azab kubur, siksa kubur itu Allah hadiahkan untuk orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, untuk orang-orang munafik, orang-orang yang berlaku dosa besar yang tidak bertobat, orang-orang bermaksiat yang tidak bertobat kepada Allah. Kalau bertobat, tidak dapat azab kubur, dapat nikmat. Wa kullun minal fariqaini yatafawatuna fin na'imi wal azab tafawutan katsirah ala hasabi tafawutihim fima kanu alaihi fid dunya min mujibatin na'im was thawab aw mujibatil azab wal iqab. Ghaira anna ta'alluq na'imil qabr aw عذابه بالأرواح ووقوعه عليها أكثر وأظهر من تعلقه بالأجسام ووقوعه عليها مع أنه معاني الروح والجسم يشتركان في النعيم القبر وعذابه وفي مسألة الإشكال واختلاف وفي المسألة إشكال واختلاف والحق فيها ما ذكرناه من اشتراك الروح والجسد في نعيم القبر أو عذابه insyaallah. Jadi ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan dalam kubur itu yang merasakan nikmat itu roh dan jasad. Ada lagi yang mengatakan cuma roh saja, jasad akan hancur nanti. Bagi orang-orang beriman yang merasakan nikmat itu ya roh dan jasad, yang mereka jasadnya tidak dimakan oleh bumi, ya. Ala kulli hal, namun nikmat dan azab kubur itu pasti adanya, ya. Terlepas ruh dan jasad ataukah hanya ruh saja, namun nikmat dan azab kubur itu pasti. Nah, kemudian wa mimma yanfa'ullahu bihi al-mayyit fi qabrihi wa yadfa' bihi anhu ad-du'a lahu. Apa yang bermanfaat bagi mayit setelah dia meninggal? Kalau orang meninggal itu apa yang dia butuhkan? Apa yang bermanfaat untuk dia? Yaitu adalah ad-du'a lahu. Doa untuk mayit itu, ya. Keluarga sudah meninggal, misal ada keluarga orang tua atau sanak familiar sudah meninggal, mereka itu butuh kepada doa kita yang hidup, ya. Butuh kepada doa kita yang hidup, wal istighfar, dan butuh kepada istighfarnya kita. Kita minta Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia, ya. Minta kita yang hidup ni sama Allah, ya Allah ampunkanlah keluarga saya yang sudah meninggal, ampunkanlah fulan yang sudah meninggal, ya Allah, ya. Maka mereka itu butuh kepada itu, kepada istighfarnya kita. Wat tasaddaq anhu, dan orang yang sudah meninggal itu butuh kepada sedekahnya kita. Kita sedekah niatnya kan pahala untuk fulan yang sudah meninggal. Aku sedekah niat pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal. Aku sedekah niatkan untuk saudaraku yang sudah meninggal. Nah, mereka itu butuh, kata Imam Dhalal Haddad. Baik. Wa qad waradat fi dzalika al-akhbar wal athar katsirah wa ra'yat fihi al-manamat as-salihah anis salihin wal akhyar. Yang mana, ya, banyak orang-orang saleh, orang-orang baik yang mereka mimpi dengan mimpi-mimpi yang baik berjumpa dengan orang-orang yang sudah meninggal. Mereka mengatakan kami ini butuh kepada doa, kami butuh kepada rahmat, istighfar dari yang hidup untuk kami.
dan sedekah yang hidup untuk kami itu sampai. Wa fil hadis, dalam hadis yang lain kata Imam Al-Haddad, inna Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna ummi in falatat nafsaha walau takallamat la tasaddaqat fahal yanfa'uha an atasaddaq anha. Jadi ibunya meninggal, tidak berwasiat apapun, ya, tidak berpesan apapun ketika meninggal. Kemudian Sa'ad bin Ubadah bertanya, ya Rasulullah, apakah bermanfaat untuk ibuku bila mana aku bersedekah niatkan untuk dia? Qala Rasulullah SAW, Nabi menjawab, iya, kata Nabi. Ya, bermanfaat, kata Nabi. Dia sedekah niatkan untuk ibunya, manfaat. Fahafara bi'r. Maka setelah mendengar jawaban itu, tidak lama Sa'ad bin Ubadah ini menggali sumur. Waqala, dia berkata setelah sumur itu digali, sudah ada airnya, dia berkata, ini sumur adalah dari ibunya Sa'ad. Ini sumur dari ibunya Sa'ad, padahal ibunya sudah meninggal. Dia gali sumur, dia sedekahkan, wakafkan air itu, dia niatkan untuk ibunya. Sahabat, ada yang berani bilang sahabat bid'ah ada? Ada yang berani? Sahabat Sa'ad bin Ubadah ni ahli bid'ah, mengada-ngada. Oh, ini tak sampai nih. Ya bilanglah sama Sayyidina Sa'ad. Sayyidina Sa'ad ni tak sampai. Ibu pun sudah meninggal. Kau sedekah tak ada sampai. Tak ada yang berani. Kenapa? Karena memang di zaman sahabat itu, zaman Rasulullah, tak ada orang yang mulutnya tak dijaga. Mulutnya dijaga kalau. Tak ada orang yang mulutnya usil. Ya lah. Akhir zaman ni lah mulai banyak mulutnya usir. Orang sedekah untuk almarhum diprotes. Ini tak ada sampai nilainya macam-macam. Kunci mulutnya tu. Ya, siap. Lancar, siap. Siap lawan orang-orang macam ini. Dengan ilmu, ya. Jawabnya lawannya dengan ilmu. NU rasa FPI. NU rasa ya, ala kulli hal, ya. Jadi Sayyidina Sa'ad seperti itu. Gali sumur, ini adalah sumur dari ibunya Sa'ad yang sudah meninggal. Wa qala rajulun, dalam riwayat lain seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, inna abawayya qad mata. Ya Rasulullah, ibu bapakku sudah meninggal. Fahal yabqa syai'i abarruhuma bihi ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apakah ada cara untuk saya masih berbakti kepada ibu bapa yang sudah meninggal? Qala Rasulullah SAW, Nabi menjawab, arba'un, ada 4 cara kalau kamu mau berbakti kepada ibu bapa kamu yang sudah meninggal. Yang pertama, ad-du'a lahuma wal istighfar. Doakan mereka dan mohonkan kepada Allah untuk mengampunkan ibu bapa kamu yang sudah meninggal. Kemudian wa infadhu apa ini infadhu ahaduhuma. Melaksanakan apa yang telah mereka lakukan, meneruskan apa yang sudah mereka laksanakan semasa hidup di dunia. Contoh, ya, orang tua ketika lagi hidup selalu sedekah. Nah, dia meninggal, kita teruskan sedekahnya. Orang tua lagi hidup suka menyantuni fulan tetangga, dia meninggal, orang tua kita meninggal, maka kita yang teruskan. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala setelah Rasulullah meninggal, nanya apa yang biasa dilakukan Rasulullah. Kata Aisyah, Rasulullah biasa ngasih makan orang Yahudi yang di pinggir Madinah itu. Nah, diteruskan amalan itu oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian cara kamu berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah berbuat baik kepada kawan-kawannya.
ya, berbuat baik kepada asdiqaihima, kawan-kawannya. Dan yang terakhir, dan cara kamu berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah silaturrahim allati la tusal illa biwasitatihima, yaitu menyambung silaturahmi kepada kerabat, kepada kawan orang tua kita, ya. Orang tua kita dulu lagi hidupnya akrab sama fulan. Nah, setelah orang tua kita meninggal, kita yang sambung silaturahmi sama kawan orang tua itu. Ya. Jangan sampai lupa, jangan sampai kita melupakan. Baik, ya. Kemudian waruya anhu alaihi salatu wassalam. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan laulal ahya la halakat amwat. Kalau bukan karena orang yang hidup, maka habislah orang yang sudah meninggal. Kalaulah bukan karena orang yang hidup, maka binasalah yang sudah meninggal. Apa maksudnya, Fikri? Kalau bukan karena orang yang hidup, yang meninggal habis sudah. Apa maksudnya? Oleh 80%. Kata Nabi, laulal ahya, kalau bukan karena orang yang hidup, la halakat amwat, maka habislah yang sudah meninggal itu. Maksudnya apa? Ai lima yasir ilaihim min du'aihim, yaitu apapun yang sampai kepada orang meninggal daripada doa, istighfar untuk yang sudah meninggal, wa tarahham alaihim, ya, mendoakan rahmat untuk orang yang sudah meninggal, ya. Kalau bukan karena itu, selesailah orang yang sudah meninggal. Ya, wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ummati ummatun marhumah. Umatku ini adalah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadkhul kuburahum bidunubin kal jibal. Umatku ini masuk kubur bawa dosa segunung, kata Nabi. Wa takhrut min kubur, nanti di hari kebangkitan dia bangkit dari kuburnya itu, wa qad ghufira laha bi istighfaril ahya lil amwat. Ketika hari kebangkitan, ketika dia dikubur bawa dosa satu gunung. Ketika dibangkitkan, dosa yang segunung itu sudah dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Bi istighfaril ahya li amwat. Karena orang-orang hidup, keluarganya, kerabatnya selalu mendoakan yang meninggal ini, ya Allah ampunkanlah dia ya Allah, rahmati dia, ampunkanlah dia. Maka sebab itu dosa yang banyak tadi sudah diampunkan, habis. Meninggal bawa dosa banyak, ketika hari kebangkitan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya anak soleh, kalau punya anak ingat, kalau punya anak yang mau doakan. Makanya kita lagi hidup, nanti kalau punya anak, kita didiklah anak kita itu dengan ilmu agama, agar dia doakan kita. Dia selalu memberikan kita hadiah kiriman pahala, ya. Atau kita punya keponaan, ya, kita sekolahkan dia agama, nanti dia bakal ingat sama kita tuh. Kita ada orang susah misalnya, tidak mampu sekolah, kita ada biaya, kita biayain anaknya sekolah sampai dia ngerti agama. Nanti kita meninggal, dia yang doakan kita. Jadi luar biasa, ya. Ini bagi orang-orang yang percaya dengan sampainya pahala kebaikan orang hidup untuk yang sudah meninggal. Jadi kalau ada di akhir zaman ini yang mengatakan tidak sampai doa yasin tahlil itu tidak sampai kepada orang meninggal, berarti dia tidak baca hadis ini, ya nak? Karena dia cuma dengar kata ustaz dia beh. Ya sudah, itulah nama taklid buta. Kalau kita taklid mazhab tak boleh, tapi dia taklid gurunya boleh. Ya nak? Jahil, ya. Jahil ini. Akhir zaman, ya. Sunnah. Tapi orang mengamalkan hadis Nabi dicaci, dimaki. Ini kan bagian daripada hadis Nabi.
Ya, orang hidup mendoakan yang sudah meninggal, suruh Nabi. Orang hidup bersedekah niatkan untuk orang meninggal. Itu sudah dilegalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ala kulli hal. Dalam riwayat lain anna hadayal ahya lil amwat min sadaqat, bahwa hadiah dari orang hidup untuk yang sudah meninggal seperti sedekah, doa, bacaan Quran, ya, yang diniatkan dihadiahkan untuk orang meninggal, ta'tihim bihal malaika fi atbaqin min nur mukhbirah bin manadil min sundus. Nanti ketika kita niatkan pahala kita ni untuk saya sedekah, niatnya untuk fulan yang sudah meninggal, maka ada tu malaikat yang datang kepada fulanah itu yang sudah meninggal, datang kepada dia bawa kotak yang dilapisi dengan kain sutra, dan itu adalah isinya cahaya yang terang luar biasa. Ini hadiah untuk kamu dari fulan bin fulan yang dia bersedekah, niat pahalanya untuk kamu. Dia ngaji Quran, niatkan hadiah untuk kamu. Ya, diantarkan sama malaikat. Wa taqul ahadihim hadhihi al-hadiyah ba'atha bihi hadhihi al-hadiyah ba'atha biha ilaika fulan fayasurruhu dzalika wa yafrah bihi. Dan yang dikirim hadiah ini, pahala ini senang, gembira luar biasa. Wa balagna annahu ru'ya ba'dul mauta fil manami fasu'ila an halihi faqala istaqbalani malak bishihab min nari lihrik bihi wajhi wa faqala fulan min al ahya rahimahullahu fulanan fatufi'a dzalika shihab. Jadi ada orang soleh mimpi ketemu orang yang sudah meninggal, ditanya tentang keadaannya, bagaimana keadaan kamu di alam barzah. Saya datang malaikat bawa api yang menyala, yang siap untuk dibakarkan untuk membakar di diri saya. Kemudian di saat yang sama ada orang yang mengucapkan rahimallahu fulan, semoga Allah merahmati fulan, yaitu namanya disebutkan, semoga Allah merahmati dia. Maka ketika orang mendoakan, mengucapkan rahimallahu fulan itu, fatufi'a dzalika syihab, maka api yang menyala itu padam. Jadi kalau kita menyebut Imam Syafi'i rahimahullahu taala, nah, atau kita nyebut dulu anda ni punya kawan orang Tungkal, Fikri rahimahullah, ya, mati api tadi mati. Senang tak? Senang dalam kubur seperti itu. Jadi kalau kita yang hidup, ya, banyak-banyak berdoa untuk yang sudah meninggal. Kenapa? Nanti kalau kita meninggal, banyak juga orang yang mendoakan kita. Jangan takut. Allah tidak akan membiarkan amalan kita itu, kebaikan kita itu sia-sia, tidak. Allah akan balas. Wa min a'zam ma yuhda ila al-mauta barakatan wa aktsar naf'an. Nah, hadiah yang dihadiahkan kepada yang sudah meninggal yang sangat bermanfaat dan sangat berkah, yaitu qiraatul Qur'anul Azim, bacaan Quran, wa ihda'u thawabuhu ilaihim, dan hadiahkan pahala bacaan Quran itu kepada yang sudah meninggal. Wa qad adbaqa 'ala al-'amal bidzalika al-muslimun fil a'sar wal amsar wa qala bihi al-jamaahir min al-ulama was-salihin salafan wa khalafan wa ruwiyat fihi ahadits ghaira annaha dha'ifah kama qala al-hafiz as-Suyuti rahimahullah ta'ala, wal ahadits ad-dha'ifah yu'mal biha fi fada'il a'mal dzalika minha ay min al-fada'il. Dan banyak daripada ulama, jumhur ulama, baik ulama salaf ataupun khalaf, mereka sepakat bahwa, ya, menghadiahkan pahala bacaan, pahala amal kepada yang sudah meninggal itu adalah boleh. Bahkan Imam Al-Hafiz As-Suyuti pun juga menekankan hal demikian. Wala hadis dhaifah. Kalaupun ada hadis-hadis dhaif yang berkaitan dengan hal ini, maka hadis dhaif itu yu'mal, dapat diamalkan sebagai fadhail amal. Ya. Yang tak boleh diamalkan itu hadis palsu. Kalau hadis palsu, ya jangan kita toleh. Kalau hadis dhaif, jangan kita benci. Ya. Hadis dhaif itu tidak jelek, ya. Cuman kita
Ada sekelompok manusia zaman sekarang ini mau mencoba menanamkan di pikiran anak-anak muda bahwa hadis dhaif itu derajatnya sama dengan hadis palsu. Jadi kalau udah dengan hadis, ini kan hadis palsu, tak bisa ini. Kayak benci betul sama hadis palsu. Kalau dia belajar ilmu hadis, maka dia faham hadis palsu, hadis dhaif itu ya beda dengan hadis palsu. Kalau hadis palsu memang jelas bukan dari Nabi, buatan orang. Tapi kalau hadis dhaif itu ya betul-betul dari Rasulullah, kalamnya Nabi, hadis dhaif itu. Hanya saja apa yang bikin dia dhaif? Yang bikin dia dhaif itu nanti perawinya. Kan turun-temurun tuh hadis tuh dari Rasulullah ke sahabat. Sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, terus ke bawah. Nah, di antara perawi ini ada yang mungkin ya, menurut ahli hadis memiliki hafalan yang kurang kuat. Nah, itu yang menyebabkan salah satu faktor menjadikan hadis itu tidak kuat, menjadi lemah. Namun bukan berarti hadis lemah itu tertolak, bukan. Hadis lemah dapat diamalkan sebagai fadhail amal. Jadi ya, hadiahkanlah pahala bacaan kita. Kita duduk majelis nih, hadiahkan untuk ya Allah, aku hadiahkan pahala duduk majelis untuk keluarga yang sudah meninggal. Ya. Ketahuilah bahwa ziarah kubur, kata Imam Abdul Haddad, adalah perkara yang sunnah. Rasulullah SAW telah mengizinkan kita untuk berziarah kubur. Kendati pun dulu Rasulullah pernah melarang. Dulu memang Rasulullah pernah melarang. Namun setelah beberapa lama Rasulullah mengizinkan untuk berziarah kubur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Ziarahlah kubur, kata Nabi, karena dalam ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Dalam hadis yang lain, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tuzahhidu fid dunya. Ziarahlah kubur, kata Nabi. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah, kata Nabi. Kenapa? Karena dengan ziarah kubur itu menjadikan kamu zuhud terhadap dunia. Wa tudzakkirul akhirah. Dengan ziarah kubur kita mengingat ingat akhirat, ingat kematian. Wa qala alaihi salatu wasallam, ma min rajulin yazuru qabr akhihi wa yajlis ilaihi illa ista'nasa bihi wa ruddat alaihi ruhahu hatta yaqum. Kata Imam Abdul Haddad, tidaklah seorang berziarah ke kubur saudaranya dan duduk di pusara kuburannya itu ya, melainkan Allah kembalikan roh yang sudah meninggal itu dikembalikan ke kuburan itu, dan merasa tenanglah rohnya ketika kita berziarah, merasa amanlah rohnya, merasa tentramlah rohnya ketika kita berziarah. Akan ada di situ rohnya sampai kita berdiri untuk pulang, baru dia ditarik lagi kembali ke alam barzah atau alam kubur. Jadi kalau kita ziarah kubur, apalagi ziarah wali Allah, ya, kita ziarah nih, ziarah Habib Husin, ziarah Abah Ali, Ayah Ali, ziarah ulama-ulama yang lain. Kita ziarah kubur. Ketika kita ziarah kubur, radallahu ruhahu, Allah kembalikan ruhnya. Untuk apa? Untuk menyaksikan kita yang ziarah. Apalagi inti ziarah wali songo, ya tak? Wali songo nengok mukanya nah. Fikri. InsyaAllah di akhirat, mana Fikri dulu ziarah sama mana paling depan, dia pakai baju hijau. Atau Sunan Bonang juga, iya paling hijau. Atau Sunan Kalijaga, iya mana Fikri baju hijau. Atau malaikat 9 wali bilang hijau kalah, tak ganti baju dia ni. Baju inilah dipakai. Ya. Kalau ikut ziarah wali songo. Kalau tak ziarah, anti ziarah berarti ya kan. Habis lebaran InsyaAllah. Ala kulli hal, itu ziarah secara umum, apalagi ziarah kepada as-sulaha, orang-orang soleh. Kemudian dalam hadis yang lain, mayit merasa aman, merasa tenang, tentram ketika orang yang dia cintai semasa di dunia berziarah ke makamnya. Bininya ziarah, lakinya ziarah, senang dia, orang yang dicintainya, ya, bahagia.
Tapi Ustaz, kalau lakinya ziarah tapi bawa bini baru, senang tak? Ya, senang juga. Ya, senang juga. Ya. Ala kulli hal, kata Nabi, mayit itu rohnya bahagia ketika yang dia cintai itu berziarah ke makamnya. Ya. Hendaklah orang yang berziarah kubur itu kalau masuk kuburan atau lewat depan kuburan ucapkanlah salam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin ghadan muajjalun wa atakum ma tu'adun wa inna insyaallahu bikum lahikun antum lana salaf wa nahnu lakum taba as'alullahu lana wa lakumul afiyah Allahumma ighfir lana wa lahum. Salam sejahtera untuk kalian wahai orang-orang beriman. Hari esok akan segera dah. Hari esok telah ditentukan, ya. Hari esok telah ditetapkan oleh Allah. Apa yang terjadi besok sudah ditetapkan Allah. Wa atakum ma tu'adun. Sekarang telah datang kepada kalian wahai orang-orang beriman yang telah meninggal atas apa yang telah Allah janjikan kepada kalian. Bagi hidup Allah janjikan nikmat kubur bagi orang yang bertakwa. Dagi hidup Allah janjikan azab bagi yang bertakwa. Wahai ahli kubur, wa atakum ma tu'adun. Sekarang sudah Allah sampaikan apa yang Allah janjikan. Kamu lagi hidup di dunia berbuat baik, sekarang kamu dapat itu janji Allah, nikmat. Kamu berbuat keburukan, maka sekarang kamu dapat itu janji Allah, azab kubur. Wa iyadzubillah. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Kami, adapun kami wahai ahli kubur, insyaallah akan berjumpa pula dengan kalian. Wa antum lana salaf, kalian tu pendahulu kami. Wa nahnu lakum taba, kami ni akan ngikut kalian nanti bakal meninggal juga. As'alullahu lana wa lakumul afiyah, aku mohon kepada Allah dan untuk aku dan untuk kalian untuk mendapatkan afiah dari Allah. Allahumma ighfir lana wa lahum, ya Allah ampunkan kami dan ampunkan mereka yang sudah meninggal. Itu diucapkan ketika lewat kuburan. Panjang Ustaz, pendek be. Assalamualaikum ya ahlal kubur, selesai. Ya. Diakhiri dengan Allahumma ighfir lana wa lahum. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Allahumma ighfir lana wa lahum. Kita nih lewat naik motor, lewat depan kuburan, ya. Ucapkan itu pelan-pelan be. Ustaz teriak, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Okey, jawab, Waalaikumsalam. Lari. Ya, siapa pula jawabnya. Jadi pelan-pelan be. Sambil lewat Assalamualaikum ya ahlul kubur. Allahumma mu'minin mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma ighfir lana wa lahum. Lewat kuburan orang Islam, kalau lewat kuburan Cina jangan. Ya. Salam ni hanya untuk kuburan orang Islam. Kan doa ucapan Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma ighfir lana wa lahum. Kalau lihat kuburan Cina ucapkan apa? Apa bahasa? Khamsyah. Kau sifat coy. Ya, kalau lewat pemakaman orang Islam ucapkanlah. Doakan mereka tu butuh. Jadi itu enak kalau kita punya keluarga yang doakan kita, ya. Kita meninggal ditahlilkan, keluarga kita bikin yasin tahlil, ngundang orang banyak-banyak doakan kita. Senang kita, ya enggak? Coba kalau lagi hidup kita ngajarin anak-anak kita, nak, yasin tahlil itu bid'ah. Yasin tahlil itu tak boleh. Itu berdosa. Sudah kita mati, sudah sepi be rumah. Dalam kubur, nengok tetangga sebelah kubur, enaknya dapat kiriman terus. Dia tadi tak ada kiriman. Kenapa dia ngajarkan kepada anaknya, kamu sedekah untuk bapak tak sampai. Kamu ya baca ibadah niat untuk bapak tak sampai. Sudahlah, kering kerontang lah sampai hari kiamat. Ya, tak ada yang doain. Ya, makanya ya dosa usil.
Jadi dapat tak yang macam tadi? Kalau dia didik anaknya Yasin tahlil bid'ah, dapat tak dia? Tidak, karena tidak ada yang ngirim, gitu. Tapi sesekali dapat di hari Jumat dapat doa dari khatib. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Nah, dapat tuh. Tapi berebutan. Ya, sehidangan sekuburan itu sehidangan. Itu. Doa dari khatib Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat itu dapat juga. Yang lagi hidup tak suka Yasin tahlil itu dapat juga. Cuman mungkin ngambilnya malu-malu kali ya. Dia lah meninggal karena lagi hidup tak ada mau Yasin tahlil, tak boleh katanya. Pas sudah meninggal tak ngirim. Yang hidup doa Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Ruhnya tadi nak ngambil malu. Lagi hidup bilang tak sampai. Pas sudah dia tak di alam barzah mau ngambil. Ketemu sama tetangganya juga yang meninggal. Wih, kau jangan. Kalau lagi hidup tak mau, tak percaya dengan ini. Gitu tak? Ya? Bisa jadi. Makanya kamu jangan terpengaruh. Yasin tahlil itu lakonin lah. Ya. Ye. Yasin tahlil. Ikutin ulama-ulama kita. Udah. Dosa yang aneh-aneh. Harapkan hadis Rasulullah tadi. Umatku masuk kubur bawa segunung dosa, ketika bangkit dari kubur dosanya sudah diampunkan karena doa dari yang masih hidup dulu. Kan ada seorang bermimpi, memang mimpi tak bisa menjadi hujjah. Namun mimpi yang baik kita yakin dari Allah. Mimpi ketemu melihat arwah yang sudah meninggal. Lihat orang berkerumun, ada hidangan cahaya berkerumun ngambil. Tapi ada si kok waktu ni tak dia nyudut dewean, hidangannya dewean. Dewean dia. Tak ada yang berani ngambil. Dia dewean. Ditanya, "Kenapa Pak tak ikut rame-rame?" Enggak, itu tuh mereka tuh ngambil doa daripada Allahumma ighfir mu'minin umum. Nih saya nih hidangan sendiri nih, anak saya hafiz Quran. Dia selalu baca Quran ketika berdagang, niatkan untuk saya, ini hasilnya. Siapa nama anaknya? Fulan di toko pasar ini. Bangun, dicari, ternyata betul ada. Tengok anaknya jual daging. Tengok baca Quran terus dari jauh. Pas ditanya, "Kau ni fulan, bapak kamu fulan?" "Iya. Semalam aku mimpi ketemu bapak kau." Dia dapatkan pahala yang Quran yang kamu baca, niatkan untuk dia. Mau senang, makin giat anaknya. Setelah beberapa lama mimpi lagi, uak yang tadi itu yang ada hidangan dewek, tak ada lagi. Ikut rame-rame ngambil. Kenapa? Anakku sudah meninggal katanya. Tak ada yang ngirim lagi. Tak ada yang ngirim lagi. Pas bangun dicari ternyata memang sudah meninggal anaknya. Kayaknya semoga kita dikaruniai anak-anak yang soleh-solehah dan keluarga yang soleh-solehah, insyaallah mendoakan kita. InsyaAllah. Kalau antum meninggal dulu, anak doain, ya. Kalau anak belakangan doain juga, gitu. Ya. Jangan dilupakan. Pokoknya kalau Yasin tahlil itu hadir, ya. Yasin tahlil tak mau, takkirnya mau. Yasin tahlil tak mau, pas bagi takkir bawa balik. Biasanya kalau di Palembang 40 hari itu yasinan, 40 hari. Yang hadir itu dibagi kain. Ya, kalau kita kan bagi buku yasin ya. Kalau di Palembang tuh buku yasin sama kain sarung. Yang hadir semua bagi kalau. Ya. Di Jambi mungkin sebagian ada yang buat seperti itu. Sedekah untuk almarhum. Di Bendahara tu ada tu. Ni tak mau Yasin tahlil. Pas keluarganya meninggal,
ngundang orang juga bacain Quran. Ya. Masih goyah. Masih goyah. Masya Allah. Bikin masjid namanya Masjid Imam Syafi'i. Orang ngambil berkah orang soleh dibilang bid'ah. Imam Syafi'i minta baju Imam Ahmad bin Hanbal yang lagi dipakai itu. Diambil, dipinta, direndam air, airnya itu diminum sama Imam Syafi'i. Niatkan untuk sembuh dari sakit. Itu kan mengambil berkah dari orang soleh. Itu pun dibuat sama Imam Syafi'i. Nah, banyak orang-orang yang anti barokah, anti tahlil ini, kadang ada bikin masjid, nama masjidnya Imam Syafi'i. Di bendahara tuh bikin tuh, namanya Masjid Imam Syafi'i. Baru lagi proses, lagi OTW proses pembuatan. Masjid Imam Syafi'i, nama masjid Imam Syafi'i. Tapi berkah tak percaya. Sedangkan Imam Syafi'i ngambil berkah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ala kulli hal. Wa kadzalika ziarah kubur salih. Begitu pula ketika kita berziarah ke kubur orang saleh, fa yusir min doa indaha. Maka ketika kita ziarah kubur orang saleh, banyak-banyak doa, ya. Banyak-banyak doa di dekat makamnya orang saleh ketika ziarah itu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna minhum man yakunu du'a indahu inda qabrihi mustajaban. Kenapa? Banyak yang mendapatkan bahwa doanya mustajab ketika berziarah ke makam orang saleh. Wa qad jurriba dzalika, banyak dilakukan oleh para ulama, para muslimin banyak mencoba hal ini, ternyata memang mustajab doa ketika berziarah makam orang saleh. Hatta inna ahlal Baghdad, sampai orang-orang Baghdad, orang-orang Irak itu menamai makam Sayyidina Imam Musa Al-Kadzim ibn Imam Ja'far Shadiq disebut dengan Tiryaqul Mujarrab. Ya, orang-orang Baghdad menamai kuburan Sayyidina Musa Al-Kadzim bin Imam Ahmad bin Imam Ja'far Shadiq sebagai Tiryaqul Mujarrab. Penyembuh teriaknya penawar, ya. Teriak itu penawar yang mujarab. Ziarah makam Imam Musa Al-Kadzim, doa sama Allah, minta sama Allah, mujarab, qabul. Begitu pula, ya, kuburan Sayyidina Ma'ruf Al-Qurhi disebut juga Tiryaqul Mujarrab oleh orang Baghdad. Ya, mustajab. Mustajabnya itu bukan minta sama ulamanya, bukan minta sama kubur, tapi minta sama Allah. Namun ketika kita berdoa, bermunajat di tempat-tempat yang mulia, di hadapan orang-orang mulia, maka doa itu lebih cepat untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lagi bertanya, adalah satu tempat, ya, di Yaman, di pemakaman Zambal itu, video lama ada santri Indonesia atau Malaysia Allah alam ziarah makam Imam Al-Haddad. Ini ada orang anti ziarah kubur, datang mewawancarai, nanya, apa yang kau lakukan di sini? Saya ziarah, katanya. Kenapa ziarah? Ya, itu ziarah ngikut sunnah. Kenapa berdoa? Ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala berkah dari orang saleh. Mungkin budak ini gugup juga kali. Jadi kadang jawabannya itu ya menjatuhkan dirinya sendiri secara tidak langsung. Namun yang bertanya ini memang mancing. Jadi kalau ada bertanya, kenapa kau ziarah kubur? Berdoa di kubur. Enak berdoa di masjid. Mana yang lebih afdal, doa di masjid apa doa di kuburan? Ini pertanyaan tidak tepat, pertanyaannya salah. Tidak bisa kita membandingkan kuburan dengan masjid. Kalau masjid jelas rumah Allah mulia, sudah sepakat.
Ini membandingkan doa di kuburan sama doa di masjid. Ya jelas-jelas masjid itu adalah tempat mulia dan pasti mustajab. Nah, adapun perkara berdoa ketika ziarah orang soleh itu babnya berbeda dan memang memiliki kekhususan tersendiri gitu kan. Nah, yang salah itu ketika kita meyakini berdoa di kuburan itu lebih mujarab daripada di masjid. Berarti kita meragukan kemuliaan masjid. Masjid itu mulia, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Jadi hati-hati, jangan sampai antum tercekecoh kalau ada orang nanya, kamu nih ziarah kubur, berdoa di kubur, ngapa tak di masjid be? Kalau seperti itu jawabnya apa? Dosa ngurusi aku, tahulah aku. Gitu. Jawab itu be. Karena kalau kita bagi dalil, tak ngerti juga, tak ngerti. Ya, nah. Buto, ya, nah. Dosa dijawab dengan dalil. Tak akan masuk. Ya terserah aku lah bilang. Kenapa? Kan tak ada minta sama kau. Itu. Ya. Jadi memang perkara ziarah kubur ini sebenarnya sudah deal, sudah clear, sudah permasalahan ini. Ya, dari hadis-hadis Rasulullah jelas ziarah kubur itu boleh dan bawa manfaat. Cuman sekarang ini digodok lagi perkara ziarah kubur. Ya. Jadi banyak orang-orang Islam sendiri takut ziarah kubur. Kenapa? Karena dari pemahaman-pemahaman yang syubhat ini, pemahaman-pemahaman yang membuat kacau ini. Yang dulu banyak kan kita kawan-kawan kita dulu dia ziarah kubur, sekarang tak pernah lagi. Ya, nah. Dulu dia baik, gampang senyum, pas sudah ngaji ini seram nengoknya. Tak ada nak senyum lagi. Ya tak? Karena ada kawan dulu, kawan lama, akrab lah kemana-mana itu, masih sebelum mondok tu ya. Sekarang dah ketemu seram, negur pun ngeri gitu nih. Mengut. Masuk masjid mengut. Keluar masjid mengut. Bukan, mungkin bawaan jadi. Setelah dia ikut kajian tu jadi merengut terus. Ngeri. Ya tak? Ceritanya wah, bid'ah ini. Ayo dah. Terus lari kau, ya. Kita ni ngaji ni bukan bikin orang takut, bukan bikin orang ngeri, bukan bikin orang tak ada nyaman. Kita ni ngaji ni biar orangnya nyaman sama kita. Itu. Kumpul reunian, misal. Yang dibahas itu bid'ah ini segala macam. Tak menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Ada kulihal. Masih panjang lagi berkataan tentang ziarah kubur atau memberi hadiah kepada orang yang sudah meninggal itu. Maka sekali lagi menghadiahi pahala untuk yang sudah meninggal itu sangat-sangat dibutuhkan bagi mereka yang telah mendahului kita. Kita ada orang tua yang sudah meninggal, apapun kebaikan kita niatkan, ya Allah, pahalanya aku niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal, fulan min fulan, minta sampaikan. Senang tuh orang tua kita, kerabat kita yang sudah meninggal tuh senang luar biasa. Ya, kita doakan dia untuk minta ampunan, kita kirim pahala terus, kirim pahala. Mungkin kalau dulu semasa hidup dia ada dosa salahan, ya, dengan kita doakan minta ampun, Allah ampunkan tuh, ampunkan. Kita kirim pahala, ya, bertambah tuh nilainya. Mudah-mudahan nanti di hari pertimbangan amal menjadi pemberat untuk amal baiknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Sampai sini ada yang tanya?